Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zid 'ilman nafi'a. Ikhwani wa akhwati a'azani Allah wa iyyakum. Najtami'u min jadid fi hadha as-sabah al-bakir fi hadha as-sabah at-tayyib insyaallah ma'a tanawwu'i anshitatikum fi hadha al-yawm wa ma'a dhalika نستفيد من بعض أوقاتنا لتعلم هذه اللغة العربية من القواعد الأساسية في علم النحو والصرف إن شاء الله. ونختص في هذا اللقاء إلى البحث عن علم النحو للحصة السادسة إن شاء الله تعالى. نعم، في هذه الحصة سنتكلم عن موضوع مهم بكل مهماته أو أسمى مهمات من بحث علم النحو. وهذا الموضوع يعني حقيقة من الأسس مهمة في تعليم أو في تعلم علم النحو. ومن أعمال أو من مصرفات لعلم النحو هذا الموضوع، يعني الإعراب والبناء. الإعراب والبناء كأن هذا الموضوع يعني مخوف لمن يتعلم عنها أو لمن يتعلم هذا الإعراب والبناء، ولكن إن شاء الله تعالى سنتعلم ميسورا إن شاء الله بإذن الله كيف نبين هذا الموضوع ببيان واضح إن شاء الله مع بعض الأمثلة للحصول إلى المفهوم العام إن شاء الله. نعم، قبل أن نبدأ هذا الموضوع أود أن أراجع بعض الدروس الماضية حتى نتمكن في أذهاننا قبل أن نعرف هذا الموضوع، يعني الإعراب والبناء. في بداية التعليم تعلمنا عن تقسيم الكلمة ثلاثة: الاسم والفعل والحرف. الاسم والفعل والحرف. طيب، بعد ذلك تعلمنا عن الاسم وتقسيمها. الاسم أو تقسيم الاسم بالنظر إلى العدد، يعني ينقسم إلى ثلاثة: المفرد والمثنى والجمع. المفرد والمثنى والجمع. والجمع كذلك ينقسم إلى ثلاثة: جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، وجمع التكسير. ومن كل هذه الأنواع من هذه الأقسام أمثالها. نعم. ثم تعلمنا بعد ذلك عن أسماء الخمسة وكذلك الأسماء المقصور والمنقوص، والأخير الأسماء غير منصرف أو الأسماء لا ينصرف. نعم، أو الأسماء الممنوعة من الصرف. طيب، هذه الأسماء وضعها المؤلف بعد بحث عن الإعراب والبناء. لماذا؟ لأن بحث الإعراب عن الإعراب يدور
يدور حول هذه الأسماء، يعني يخصها للأسماء، يدور حول الأسماء أو تحيط بهذه الأسماء التي قد تعلمناها من الاسم المفرد إلى الاسم غير منصرفة. فمن هنا إن شاء الله تعالى ستسهل لنا بهذه المعرفة عن تقسيم الاسم عندما نتعلم عن الإعراب والبناء. طيب، نبدأ الآن إلى الإعراب والبناء. ما هو الإعراب وما هو البناء؟ طيب، الإعراب هو تغيير أواخر الكلم بسبب دخول العامل. تغيير غير يغير، تغيير من صورة إلى صورة أخرى، وكذلك تصريف، معنى ذلك تغيير. نعم، تغيير أواخر الكلم، أواخر من آخر، أواخر الكلم يعني الكلمة، الجملة. الكلم هنا الجملة المفيدة، آخر الجملة. لماذا بوجود هذه التغييرات؟ بسبب دخول العامل. العامل هو الذي يغير حركة الأخير في هذه الجملة. العامل هو الذي يغير أحوال أو حال آخر الكلم. طيب، مثلا من فتحة أو من ضمة إلى الكسرة أو من ضمة إلى الفتحة. فهذا التغيير، الحركة الأخيرة يسمى بالعامل. العامل ممكن نجد العامل يعني من الأسماء الناصبة مثلا، أو أسماء من الحروف الجر ممكن، يعني هذه من العامل الذي يغير أحوال حال آخر الحرف الأخير من الكلمة أو من الكلم يقال يعني الجملة المفيدة. نعم، هذا الإعراب. المثال: هذا طالب، رأيت طالبا، مررت بطالب. انظر إلى الكلمة المخطوطة: طالب، طالبا بطالب، طالب. نعم، طالب هذه الكلمة أساسية، الكلمة الأصولية طالب. ثم تغيرت صورة هذه الكلمة إلى يعني الكلمة الأخرى، يعني طالبا ثم طالب. من طالب. من الذي غير من كلمة طالب إلى طالبا؟ يعني هو العامل. من الممكن يعني الحرف أو الاسم، أو من ماذا نقول، الموقع من الجملة. مثلا رأيت طالبا يعني بالفتحة أو بالمنصوب هنا، لأنها منسوب من أي؟ من فعل والفاعل، من الفعل والفاعل. نعم، ولماذا هنا طالب بالكسر أو بالجر؟ بوجود حرف الجر، يعني هو الباء. فالباء هو العامل، باء هي العاملة، يعني الحرف مؤنثة، الباء هي العاملة لطالب. بطالب. طيب، طالبا، طالب. طيب، فهذه تغييرات طالبا، طالب تسمى بالإعراب. Jadi i'rab itu adalah perubahannya. Ini harus digarisbawahi ya, perubahan dari satu harokat, ya, dari perubahan akhir kalimat, tanda akhir kalimat, bisa babi dukhul amil, dengan sebab adanya sesuatu yang merubahnya, yaitu amil namanya. Jadi amil itu adalah sesuatu yang bisa merubah kondisi terakhir di setiap kata atau di setiap jumlah tersebut. Ya, dari kata talibun, ini kalimat dasarnya talibun,
maka menjadi thaliban. Kenapa menjadi thaliban? Karena ada amil di situ, gitu ya. Amilnya adalah apa? Posisinya, gitu ya. Posisinya bisa di situ ada fi'il, ada fa'il, maka dia sebagai mansub posisinya. Kemudian bil talibin pun sama. Talibin, dia kenapa talibin? Karena ada amil, ada yang merubah, yaitu huruf ba di situ. Nah, jadi i'rab itu adalah perubahannya ya. Perubahannya dari talibun menjadi taliban, menjadi talibin. Nah, perubahan tersebut dinamakan dengan i'rab. Dinamakan dengan i'rab. Karena nanti ada istilah yang lainnya yang mirip gitu ya. Maka yang pertama ini adalah i'rab, yaitu perubahannya. Perubahannya ya, bentuk perubahan bentuknya dari talibun, taliban, talibin. Watsani al-ibarah ats-tsaniyah yakni al-bina. Al-bina ini adalah istilah ya, mustalahat fil ilm al-i'rab atau fil i'rab wal bina. Yang kedua adalah al-bina. Al-bina adalah aksul i'rab, kebalikan dari i'rab. Al-bina huwa luzumu awakhir al-kalimi halatan wahidatan. Ya, tetapnya akhir-akhir kalimat dalam satu keadaan. Artinya huruf terakhir ya tidak berubah, seperti itulah kondisinya. Bina gitu ya, maka tidak ada perubahan dalam suatu kalimat tersebut. Bisa jadi dia tetap saja fathah gitu ya, atau bisa jadi dia tetap saja kasrah ya. Dan bisa jadi juga nanti bisa tetap domah dia kondisinya. Ya, sebagai contoh misalkan kata huwa gitu ya, isim huwa, maka huwa itu tetap huwa gitu ya. Huwa ya, huwanya juga fathah, tidak kemudian menjadi hu atau hui, tidak gitu kan? Tidak. Jadi huwa yang dimaksudkan adalah dia seorang laki-laki. Itu mabni bina gitu ya. Bina artinya tidak ada perubahan. Anta yang dimaksudkan adalah kamu laki-laki, ya antanya taknya fathah. Karena nanti kalau taknya kasroh beda lagi artinya. Beda lagi artinya gitu ya. Beda halnya dengan tolibun. Kalau tolibun, toliban dengan tolibin sama artinya kan. Orang murid laki-laki gitu ya. Murid laki-laki. Toliban juga murid laki-laki, tolibin juga murid laki-laki. Tapi kalau anta khusus untuk kamu laki-laki. Nah, sehingga kalau diganti kasroh menjadi beda lagi artinya. Anti, maka menjadi kamu perempuan. Itu maksudnya kondisi binanya ada ketentuannya masing-masing. Jadi huwa di akhirnya fathah, gitu ya. Anta fathah. Ya. Kemudian nahnu sama. Nahnu ya tidak bisa diganti dengan nahna atau nahni, gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Ajami bisa juga dipakai dalam pelafasannya saja ya. Tapi dalam penulisan untuk pembelajaran untuk formalnya adalah nahnu, gitu ya. Nahnu kita. Ana juga seperti itu. Hadihi juga sama. Hadihi. Nah, ini adalah isim ataupun suatu nama ya, bentuknya adalah tidak berubah, yaitu al-bina. Al-bina atau bina adalah tetapnya akhir-akhir kalimat dalam satu keadaan halatan wahidah. Huwa. Ya, baik dia nanti dalam keadaan dia misalkan di depan gitu ya, atau misalkan nanti di tengah gitu ya, atau misalkan hadihi pun juga sama. Hadihi kurrosatun misalkan ya, hadihi kurrosatun, dia di depan. Atau bisa juga menjadi di belakang deh, objek misalkan. Ishtaraitu hadihi al-kurrosata. Jadi hadihi tetap hadihi. Itu yang dimaksud dengan al-bina. Bentuknya tidak berubah. Bentuknya tidak berubah. Nah. Aqsamul i'rab. Aqsamul i'rab. Ya, jadi di pembahasan i'rab, perubahan tersebut ada pembagiannya. Ada pembagiannya yang nanti adalah masuknya kepada tanda-tandanya. Tanda-tandanya. Yang pertama adalah rafa. Ya, aqsamul i'rab, pembagian yang i'rab yang pertama adalah rafa, yang kedua adalah nasab. Nasbun. Ya, nasbun. Yang ketiga adalah khafdun atau jarun. Khafdun atau jarun. Yang keempat adalah jazmun. Jazmun. Ini juga sebagai pembagian i'rab pun juga sebagai tandanya. Ya, tanda
dari perubahan tersebut. Tanda dari perubahan tersebut. Apa tandanya perubahan? Dari apa kemudian menjadi apa, gitu ya? Dari harokat apa kemudian menjadi harokat apa? Misalkan tadi thalibun, ya kan? Dari dhammah, dhammatain, gitu ya. Kemudian menjadi fathatain, thaliban misalkan. Nah, dari fathah, dhammah itu kemudian ada istilahnya. Ya, ada istilah. Yang pertama adalah raf'un atau rafa. Kita bilang rafa, gitu ya. Apa perubahan yang dikhususkan? Ya, perubahan yang dikhususkan. Cirinya apa? Ciri utamanya adalah dhammah. Ciri utamanya adalah dhammah dan sesuatu yang menggantikan dhammah. Dan sesuatu yang menggantikan dhammah. Artinya ada nanti yang muqaddar, ya. Nanti kita lihat, ada yang muqaddar, ada yang diwakilkan harokatnya. Jadi rafa itu adalah dhammah. Rafa itu dhammah, ya, tanda aslinya adalah dhammah, kecuali nanti kalau ada yang diwakilkan dalam hal tandanya tersebut, ya, rafa. Contohnya baitun, rajulun, kitabun, ya kan? Baitun, tunnya itu adalah rafa. Rafanya nanti tandanya apa rafanya? Bisa dengan dhammah atau bisa dengan diwakilkan oleh temannya dhammah. Ya, diwakilkan oleh temannya dhammah nanti, ya. Tapi kata ataupun harokat dasar yang dari rafa itu adalah dhammah. Rajulun, lunnya dhammah, kitabun dhammah. Nah, dhammahnya di situ adalah disebut dengan rafa. Rafa. Jadi rafa tandanya adalah dhammah. Rafa tandanya dhammah. Yang kedua nasab. Nasab sama cirinya adalah tetapi cirinya fathah. Kalau nasab itu fathah. Atau sesuatu yang menggantikan fathah. Jadi kan ada isim-isim yang kemarin kita bahas, ya, yang i'rabnya tandanya diwakilkan, ya, muqaddar, ya kan, ada, ya. Nah, yang dimuqaddarkan atau diwakilkan pada yang lainnya. Nah, jadi cirinya adalah nasab itu fathah, ya, fathah. Baitan, rajulan, kitaban, misalkan, ya. Ra'aitu baitan, maka baitan itu adalah sebagai dari bagian i'rabnya adalah nasab, gitu ya. Nasab tandanya adalah fathah. Rajulan juga sama, kitaban juga sama. Jadi nasab harokatnya tandanya adalah fathah. Tandanya fathah. Yang ketiga khafat. Khafat ini adalah kasrah, ya, jar. Khafat ini jar, ya, atau kasrah menjadi apa? Baitin, rajulin, kitabin. Baitin, rajulin, kitabin. Muhammadun fi baitin. Ijtama'a muslimuna fi baitin min buyutillah. Misalkan, ya. Jadi baitin itu adalah khafat, tanda utamanya adalah kasrah. Tanda utamanya kasrah. Terakhir jazm, ya. Jazm ini perubahan khusus juga, cirinya sukun. Jazm adalah sukun dan sesuatu yang menggantikannya sukun, ya. Contohnya lam yaktub, liyaskut, la tajlis, ya. La tajlis, lam yaskut. Jadi lam itu jazimah untuk mengkasrahkan huruf terakhir pada ini kata setelahnya. Liyaskut ini juga lam ini adalah untuk fiil amr, tapi untuk orang ketiga, ya. Kemudian la tajlis juga kata larangan, lam nahiyah, la nahiyah untuk larangan. La tajlis, lam yaktub, liyaskut contohnya, ya. Baik. Dari tanda ini sebagai tanda, ya, tanda rofa, tanda nasab, tanda khafat, tanda jazm. Nah, nanti pembahasannya adalah pada isim dan fiil. Ada juga kalau huruf adalah dia tetap, ya. Untuk huruf nanti harokatnya itu termasuk yang bina atau mabni, tidak ada perubahan. Tapi pada isim dan fiil nanti ada sebagian yang berubah, ada sebagian yang tidak, ya. Fiil juga seperti itu. Maka ada tanda-tanda khusus untuk isim, tanda khusus untuk fiil nantinya. Apakah tanda khusus isim itu dan apa yang khusus juga untuk fiil yang tidak dimiliki oleh tanda tersebut tidak dimiliki oleh isim dan juga satunya tidak dimiliki oleh fiil.
Apa itu? Nah ini. Jadi perubahan pada isim, perubahan pada isim itu ditandai dengan 3. Perubahan tanda isim itu ditandai dengan 3 bentuk. Insyaallah Azwar, anta fil muntada? Fil qa'ah. Naam, Ustaz. Nah, baik. Jadi i'rab lil asma. Kaifa naqul bil arabiyya pelatihan, Ustaz? Daurah. Oh, daurah. Nah, daurah at-tarbawiyah mungkin ya. Pelatihan pendidikan. Nah. Baik. Syukran, Ustaz. Afwan. Al-i'rab lil asma. Al-i'rab lil asma jadi perubahan pada isim itu tandanya ada 3, ditandai dengan 3 bentuk ataupun harokatnya gitu ya. Di antaranya ini 3 khusus untuk isim. 3 ini nanti ada yang 4 tanda tadi, ada rafa, kemudian nasab, khafat dan jazm. Itu ada yang tandanya bisa pada isim dan bisa pada fiil. Ada yang khusus pada isim dan ada yang khusus pada fiil saja. Dan dalam sebuah catatan gitu ya, penjelasan bahwa innar raf'a wan nasba, sesungguhnya tanda rafa dan nasab mushtarikani fil asma. Keduanya berada dalam isim dan juga fiil. Innar raf'a wan nasba, ya, rafa dan nasab itu bisa pada isim, bisa pada fiil. Baik. Annal khafdha dan khafat atau jar khasun bil asma, khusus untuk isim. Khafat, jar, tanda jar itu adalah khusus untuk isim, gitu ya, tidak pada fiil. Sedangkan wal jazma khasun bil af'al, sedangkan yang sukun jazm itu tanda khusus untuk fiil, gitu ya. Jadi rafa dan nasab bisa pada isim dan pada fiil, sedangkan khafat atau kasrah untuk khusus pada isim, sedangkan jazm atau sukun khusus pada fiil. Nah, pembahasan kita di awal ini adalah nanti kita bahas untuk yang isim terlebih dahulu, gitu ya, yang isim terlebih dahulu. Ya, kita lihat contohnya tadi, misalkan yang jazm ya, ada contohnya kan tadi, dia masuk kepada fiil. Baik, kita lihat yang rafa ya dari isim, contohnya apa? Muhammadun Rasulullahi. Muhammadun Rasulullahi. Baik, kata Muhammadun ya, di situ adalah sebagai ataupun kondisinya sebagai rafa. Sebagai rafa. Tandanya apa? Tandanya adalah dhammah, gitu ya. Dhammatun muqaddar, dhammatun zahirah. Nah, kemudian tanda ataupun ciri yang kedua yaitu yang nasab, gitu ya. Tanda nasab adalah Muhammadan, dari Muhammadun menjadi Muhammadan, gitu ya. Dan Muhammadan di situ adalah nasab, ya, nasab karena menjadi objek seperti itu ya, jadi objek atau kedudukannya ya, kedudukannya. Nah, sedangkan al-khafat kasrah, apa contohnya? Amantu bi Rasulillah. Rasuli, atau amantu bi Muhammadin juga bisa ya. Kalau mau kita cocokkan dengan Muhammadan. Amantu bi Muhammadin. Nah, seperti itu lebih tepat sebenarnya. Amantu bi Muhammadin, misalkan saya beriman kepada Muhammad, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi khafat ya menjadi kasrah. Bi Muhammadin. Muhammadunnya rafa, tandanya adalah dhammah. Muhammadan adalah nasab, tandanya adalah fathah, dan bi Muhammadin atau bi Rasulillahi, Rasuli ini kasrah ya. Khafat tandanya adalah kasrah. Maksudnya kasrah itu adalah bisa kasrotain, bisa kasrah satu gitu ya. Atau kalau dia posisinya misalkan ada alif lam atau tidaknya, atau dengan idhofah situ. Nah, Muhammadun juga seperti itu, dhammah bisa dhammatain juga gitu ya. Muhammadan juga sama. Nah, sedangkan untuk al-af'al, i'rab lil af'al ada rafa juga. Jadi contohnya apa?
Contohnya adalah misalkan rafa dalam fiil yaitu yaqra'u. Yaqra'u ini rafa, gitu ya. Rafa dia fiil mudhari, gitu. Tandanya adalah dhamma. Kemudian nasabnya apa? An yaqra'a. An yaqra'a. Yaqra'a ini dia nasab, ya, nasab. Nasab karena ada amil an di sini ya. Masdariyah. An yaqra'a. An yaqra'a. Ahmadu yuridul qira'ah. Seperti itu kalau kita pakai masdarnya. Yuridu an yaqra'a. Jadi alifnya fathah yaitu nasab, gitu ya. Nasab oleh siapa? Oleh an. Sini sebagai amilnya an. Sebagai yang merubahnya atau perubahnya. Kemudian jazm, ya, jazm yaqra, lam yaqra. Jazm yaitu sukun. Isim tidak menerima jazm ini, gitu ya. Dan fi'il tidak menerima kasrah. Isim tidak menerima jazm, sukun, dan fi'il tidak menerima kasrah. Baik. Ahmadu lam yaqra al-Qur'an. Ahmadu lam yaqra al-Qur'an. Ahmad belum atau tidak membaca Al-Qur'an. Lam yaqra. Kalau bacaannya, kalau kita membacanya, kaidah membacanya maka dikasrahkan. Lam yaqra'il Qur'an. Tetapi harokat dasarnya adalah hamzahnya harus sukun, jazm. Ya, jazmnya adalah bisukun, tandanya adalah sukun. Ada lam di sini ya. Lam ini sebagai amilnya. Kemudian yaqra'a menjadi an sebagai amilnya. Nah. Jadi ini ya i'rab sebagai pembuka karena nanti banyak kepada bentuk latihannya gitu ya. Bagaimana kita bisa menentukan dan juga kita lihat bentuknya ini apa ataupun dia ini dari misalkan isimnya ini apa gitu ya, apakah isim mufrad ataukah isim musanna atau isim yang manqus atau isimnya maksur. Nah, nanti tanda-tandanya apa? Makanya tafadhol nanti diulangi kembali ya, pembagian isim yang telah kita pelajari. Baik dari pembagian dari bilangannya gitu ya, mufrad, musanna dan jamak. Kemudian baik itu juga dari ada yang asmaul khamsah yang khusus ya 5 nama itu. Kemudian juga ada yang isim yang kemarin, isim maksud dan isim manqus, dan yang terakhir ada untuk al-asma ghair munsharifah, isim yang tidak menerima tanwin. Ya, isim yang tidak menerima tanwin. Karena itu nanti pembahasan dalam i'rab ini ya yang khusus pada isim seperti itu nanti. Petanya adalah pembagian isim tersebut. Maka di dalam pembelajaran ini penulis membatasi dari pembagian fi'il tersebut. Maka kemarin ada yang bertanya pembagian tentang isim jamid, mustaq gitu ya. Di sini tidak dicantumkan ya karena beliau ingin penerapannya nanti pada i'rab tersebut gitu ya. Jadi pembagian isim yang kemudian bisa dipraktekkan dalam i'rab di sini. Masih ada juga kan pembagian isim yang lainnya. Nah, baik. Apa Ustaz? Naam. Uridu an asma isim tidak menerima jazm. Isim naam. Isim tidak menerima jazm naam. Fi'il tidak menerima kasrah. Naam. Fi'il tidak menerima kasrah. Kaifal misal Al-misal maksudnya contoh gimana nih? Itu isim yang maksudnya isimnya yang itu isim tidak menerima tidak, isimnya menerima kasrah. Isim tidak menerima jazm. Iya. Jadi nama isim kata benda misalkan dia huruf terakhirnya tidak bisa sukun. Gitu ya. Misalkan masjidun nggak boleh masjid kecuali kalau waqaf gitu ya. Itu maksudnya itu maksud dari isim tidak bisa dijazmkan huruf terakhirnya. Gitu ya. Dan juga fi'il tidak bisa juga sebaliknya fi'il tidak bisa dikasrahkan huruf terakhir ya. Tidak bisa dikasrahkan. Nah, itu maksudnya ya. Ayo misal Ustaz. Ya misalnya enggak ada. Misalkan yadhabu ya kan? Yadhabu ya. Yadhabu enggak bisa yadhabi.
Oh, Itu maksudnya. oh, Jadi huruf terakhirnya Oh. tidak bisa dikasrohkan. Yadhabi Oh. apa artinya jadinya? Kecuali kalau Terus, iya, kecuali kalau anti tadhabin itu juga tidak kasroh kan akhirnya gitu ya. Maka ya itu maksudnya. Jadi makanya tanda khafat, tanda jar itu tanda khusus isim. Sedangkan jazm tanda khusus fiil. Kenapa? Karena dhammah dan fathah bisa kedua-duanya. Ya kan? Bisa fiil, bisa isim. Tetapi kalau kasroh khusus untuk isim, kalau sukun khusus untuk fiil. Maksudnya khusus itu tidak berlaku pada isim gitu ya. Tidak berlaku pada isim, dan kemudian kasroh juga khusus untuk isim, artinya tidak berlaku pada fiil. Nah. Oh, hadza huwa. Inna raf'a wa nasb wan mustarikani fil asma. Bagaimana? Inna raf'a wan nasbah mustarikani fil asma'i wal fi'l. Itu ya, itu maksudnya di situ. Fil asma. Oh. Jadi rafa dan nasab bisa pada isim, bisa pada fi'il. Wal jazmu khasun bil fi'li. Ahsan. Nah, wal jazmu khasun bil fi'li. Baik. Nah, sekarang kita masuk pada isim ya, pembahasan pada isim. Bagaimana kondisi isim tersebut? Yang pertama, isim itu ya itu kan pembagian kalimatnya ada 3 ya, ada fi'il, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Huruf kulluha mabniyah. Huruf dalam pembagian dari kalimat itu adalah kesemuanya bentuknya tidak berubah akhirnya. Tidak berubah ya. Huruf tidak berubah. Misalkan kalau kita ingin mengatakan dengan bi, ya bi. Itu huruf ya. Atau fi gitu ya. Fi. Kalau fai berarti beda lagi nanti. Kalau fai nanti artinya adalah mulut. Ya kan? Kalau fai maksudnya aftahu fai. Fai ya berarti saya membuka mulutku. Fai itu ya untuk saya kalau seperti itu ya. Dan dia nasab. Maka fa ya fa ada sendiri kan. Kalau fa artinya adalah maka, kalau fi di dalam. Itu maksudnya untuk huruf maka dia sifatnya adalah mabni atau baku gitu ya, baku. Naam. Sedangkan isim nanti ada namanya mabni, ada yang mu'rab. Artinya ada yang tetap, ada yang berubah. Baik. Isim ada sebagian yang mabni, ada yang mu'rab. Loh, tadi kan ada i'rab, ada bina. Sekarang ada mu'rab, ada mabni. Apa bedanya? Ini kan 2 istilah ya, tetapi sebenarnya bisa juga disamakan, tetapi ada yang membedakan tentang definisinya. Mal farqu bainal i'rab wal mu'rab wa ma bainal bina wal mabni. Ada yang bisa mungkin menjelaskan? Akmal, mal farqu bainahuma? Akhaf idza akhta'tu Ustaz. Al-i'rab wal mu'rab wal bina wal mabni. Naam. Kuat ngasih itu. Ya. Jadi itu memang ada 2 istilah ya, ada 2 istilah. Tema besarnya adalah i'rab dan bina. Tema besarnya i'rab dan bina gitu ya, judul besarnya. Nah, kalau i'rab tadi kan perubahan ya. Jadi saya fokuskan perubahannya. Perubahan bentuknya atau perubahan harokat akhirnya itu namanya i'rab. Kalau tidak ada perubahan namanya bina. Namanya bina. Nah, apa mabni dan mu'rab? Mabni adalah isimnya. Jadi isim yang tidak berubah, isim yang tidak berubah namanya mabni, isim mabni. Oke. Nah, isim yang ada perubahannya di harokat terakhirnya namanya adalah isim mu'rab. Isim mu'rab. Jadi kalau bina dan i'rab itu masih umum. Tapi kalau misalkan sudah dicantumkan kata isim, maka temannya adalah isim mabni atau isim mu'rab. Gitu ya. Isim mabni atau isim mu'rab. Jadi bentuk bukan bentuknya, isimnya tersebut. Misalkan hadza berarti isim mabni, isim isyarah kan?
Ada isim isyarah mabniun. Hada adalah isim mabni, bukan isim bina gitu ya. Maksudnya seperti itu. Kemudian misalkan rajulun, rajulun adalah isim mu'rab, bukan isim i'rab. Gitu ya. Jadi kalau i'rab dan mabni itu adalah perubahannya, bentuk perubahannya. Nah, isim yang dirubah atau isim yang berubah namanya, berubah namanya. Yang berubah harokat akhirnya itu namanya adalah mu'rab. Isim yang tidak berubah atau tetap pada harokat akhirnya atau huruf terakhirnya namanya isim mabni. Gitu ya. Jadi kalau i'rab dan bina itu perubahannya, bukan isimnya, tetapi perubahan bentuknya gitu ya. Karena nanti bisa isim, bisa fiil kan? Bisa isim, bisa fiil kalau yang i'rab. Tetapi kalau sudah khusus pada isim berarti isim mabni atau isim mu'rab. Gitu ya. Nanti fiil mabni atau fiil yang mu'rab. Nah, untuk huruf ya semuanya adalah mabni. Jadi mabni adalah baku, mu'rab itu adalah berubah gitu ya. Mu'rab itu berubah. Nah, ada lagi istilahnya di sini. Tadi ada rofa, ya tandanya. Tanda untuk isim tadi ada 3 ya. Ada rofa, ada mansub, ada rofa, ada nasab, ada jazm. Oke, rofa tadi harokat dasarnya adalah dhammah, kemudian nasab harokat dasarnya adalah fathah, kemudian jazm, jar bukan jazm, maaf, majrur ya atau khafat ya. Khafat tanda dasarnya adalah kasrah. Saya ulangi. Mu'rab untuk isim tandanya tadi ada apa? Yang pertama adalah rafa, tanda yang dhammah, yang kedua nasab, tanda yang fathah, tanda dasarnya ya. Kemudian yang ketiga adalah khafat atau jar, Baik, tandanya adalah kasrah. Nah, marfu, ada mansub, ada majrur. Ini kalau dalam ilmu sharafnya termasuk apa? Isim apa? Sighahnya apa? Marfu'un, mansubun, majrurun. Sighahnya apa dalam ilmu sharafnya? Masdar. La. Tasrif istilahnya Maf'ul. apa? Iya, isim maf'ul. Maf'ul. Apa artinya isim maf'ul? Terkan. Yang terkan ya. Yang terkan. Iya. Oke. Artinya misalkan syariba minum, masyrubun yang diminum. Masyrub yang Iya kan? terminum. Yang diminum, iya enggak? Nah, itu maf'ul. Di sini menggunakan isim maf'ul. Kalau tadi rafa itu adalah tandanya kan harokatnya di akhir tadi. Nah, isim yang huruf terakhirnya itu adalah rafa, huruf terakhirnya rafa itu disebut dengan marfu. Marfu itu apa? Yang dikasrohkan huruf terakhirnya. Yang didomahkan huruf terakhirnya. Itu ya. Marfu berarti yang didomahkan. Isim yang didomahkan huruf terakhirnya namanya marfu. Tandanya apa nanti? Marfu'un misalkan dengan apa tandanya? Marfu'un bi misalkan ya. Marfu'un bil dhammah marfu'un wa alamatu raf'ihi tandanya adalah misalkan dhammah ya. Jadi marfu ini adalah yang dirofakkan, mansub yang dinasobkan, majrur yang dikasrohkan. Jadi kalau rofa tadi adalah dhammah, maka marfu yang didomahkan. Nasab fathah, mansub yang difathahkan. Jar atau khafat adalah kasrah, maka majrur itu yang dikasrahkan. Karena kita pakai yang seringnya pakai majrur ya, jarang pakai makhfud. Majrur ya, jar majrur ya, khafat ya kan, khafat itu artinya adalah kasrah. Khafat sama dengan jar. Jadi ini istilah ya, misalkan al-ism misalkan jaa rajulun. Kata rajulun itu adalah mu'rab. Mu'rabnya apa? Mu'rabnya adalah marfu'. Marfu'un apa tandanya marfu'? Marfu'nya adalah dhammah. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun. Dhammah itu adalah mewakili dari rafa gitu ya maksudnya. Mewakili dari rafa. Karena dia mu'rab dengan harokat. Rajulan berarti apa dia? Alif. Ya, mansub ya. Mansub. Posisinya gitu ya. Posisinya sebagai mansub gitu ya. Mansub
mu'rabnya adalah mansub. Tandanya apa? Tandanya adalah wa alamatu raf'i fathah. Gitu ya. Kemudian rajulin berarti majrur. Majrurnya dengan apa? Kalau dengan ya, kalau dengan berarti disebutkan amilnya. Kalau dengan disebutkan amilnya. Majrurun biharfil jar atau bil ba ya. Tapi kalau misalkan kasrah itu tandanya. Bukan majrurun bil kasri, maksudnya majrurun bi harfil jar gitu ya. Siapa yang berubahnya menjadi jar itu maksudnya. Kenapa menjadi jar? Berarti ada majrurun bi harfil jar. Majrurun bi harfil jar. Wa alamatu jarrihi kasratun Al-kasrah. zahiratun ala akhirih. Ya, rajulun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Nah, itu banyak ragam untuk bisa mengi'rabkan. Yang jelas adalah kita mengetahui dulu posisinya. Ya, posisinya rajulun ya sebagai marfu', rajulan mansub, rajulin majrur. Kenapa dia rajulun itu sebagai marfu? Ya dia sebagai apa? Ja'a rajul sebagai ya sebagai subjek gitu ya. Sebagai subjek gitu ya. Atau fa'il. Kemudian rajulan, kenapa dia mansub? Maka sebagai objek atau maf'ul. Nah. Kemudian rajulin, dia majrur gitu ya. Majrur karena kenapa? Karena bertemu dengan huruf jar. Jadi seperti itu maksudnya. Gitu ya. Jadi ada yang marfu, mansub, majrur. Tandanya ada yang dhammah, fathah, kasrah. Dhammah, fathah, kasrah. Baik. Nanti pada perubahannya kita akan lihat pada yang isim mu'rabnya gitu ya. Isim mu'rab itu seperti apa saja. Dengan catatan tadi kita sudah harus paham macam-macam isim tadi ya agar kita lebih mudah. Karena nanti tandanya tadi kan ada tanda dhammah yang diwakilkan juga kan, atau tanda mansub atau yang mewakili, atau tanda kasrah dan yang mewakili. Ada tadi ya. Nah, di situ karena nanti tidak selamanya itu tandanya adalah dengan harokat. Dengan harokat karena nanti ada yang tandanya adalah dengan huruf, ada yang diwakilkan tandanya. Ya. Ada yang jadi tandanya bisa 3, ada yang dengan harokat. Kalau rajulun itu kan harokat ya. Harokatnya apa tadi rajulun? Dhammah. Ya enggak? Nanti ada tandanya bukan harokat tetapi huruf. Maka tadi ada yang diwakilkan ya. Jadi rafa itu adalah rafa tadi apa? Tandanya adalah dhammah atau yang mewakili dhammah nantinya. Gitu ya. Sedangkan nasab tadi adalah tanda fathah atau yang mewakili tanda fathah. Dan juga khafat tanda kasroh atau yang mewakili tanda kasroh. Jadi ada nanti mewakili ataupun nanti ada huruf, ada yang muqaddarah, ada yang diwakilkan. Baik. Kita lihat sekarang petanya gitu ya, diagramnya. Ini saya langsung ambilkan dari bukunya. Jelas nggak? Wadih jiddan. Baik, wadih. Saya lihatkan langsung dari bukunya. Kalau mau lihat di bukunya di halaman 13 ya. Di halaman 13. Baik. Nah, ini pembagian isim. Jadi beliau penulis Ustadz Aceng ini meletakkan pembagian isim yang bisa nanti kemudian diberikan rumus i'rabnya. Ya. Di i'rabnya. Jadi al-asmaul mu'rabat wa alamatu i'rabiha. Isim-isim yang berubah. Isim-isim. Nah, di sini kan sudah menggunakan kata mu'rab kan? Al-asmaul mu'rabat, bukan asmaul i'rab. Iya enggak? Tapi menggunakan kata mu'rab sudah. Kenapa mu'rab tadi adalah isim yang diganti tadi kan? Isim yang sudah diganti atau ada perubahannya. Wa alamatu i'rabiha. Nah, kalau tanda-tandanya itu kemudian menggunakan kata i'rab. Jadi ada 2 istilah itu ya. Ada 2 istilah. Wa alamatu i'rabiha. Tanda-tanda perubahannya apa? Ya kan? Tanda-tanda perubahannya apa? Gejalanya apa? Ya, tanda perubahannya dikatakan berubah itu apa tandanya? Nah, di situ menggunakan wa alamatu i'rabiha. Nah. Jadi kalau isim mu'rab, kemudian kalau tanda-tandanya adalah tanda-tanda i'rabnya apa? Tanda-tanda perubahannya apa itu ya. Nah, kita coba lihat ya pembahasannya dari al-asma yang samping al-asma ini berarti nama-nama ya, nama-nama dan cabang-cabangnya ini. Pembagian asma di sini ada 9.
Ada 9 yang terkategorikan sebagai mu'rab atau berubah. Baik, yang sampingnya ada marfu, ada mansub, ada majrur. Ada marfu. Tadi apa marfu? Apa Dhammah. tandanya? Dhammah ya. Dhammah. Mansub, Fathah. fathah. Majrur, Kasrah. kasrah. Baik. Nah, di sini ini adalah marfu ini sebagai apa bahasanya? Fa'il. Posisinya ya. Posisinya ya. Posisinya adalah sebagai marfu. Misalkan mubtada dia marfu gitu ya. Atau sebagai subjek dia marfu. Nah, seperti itu. Baik, posisinya ya. Atau mansub. Mansub kapan saja dia mansub? Ya, misalkan kalau dia sebagai objek maf'ul atau menjadi isim inna, dia mansub itu. Gitu ya. Atau majrur. Majrur kalau bertemu dengan apa? Huruful jar ya, atau bertemu dengan huruful qasam misalkan ya. Nah, itu semuanya adalah majrur. Nah, ini posisinya. Apakah posisinya sebagai marfu ataukah posisinya sebagai mansub atau posisinya sebagai majrur. Gitu ya, atau sebagai majrur. Baik. Kemudian al-mithal contohnya, al-alamatu tandanya. Contohnya apa? Tandanya apa? Tanda marfu'nya apa? Kemudian tanda mansubnya apa? Oke, tanda majrurnya apa? Tanda dasar marfu tadi apa? Tandanya dasar dhammah. Oke. Tanda dasar mansub apa? Fathah. Dan tanda dasar majrur adalah kasrah. Nanti ada yang diwakilkan di sini ya. Diwakilkan. Jadi bukan hanya dhammah tandanya, tapi ada juga yang diwakilkan. Bisa dengan huruf atau bisa diwakilkan ya. Diwakilkan. Nah, baik, kita mulai dari yang pertama, al-ismul mufrad. Isim mufrad. Apa isim mufrad artinya? Isim tunggal. Ya, isim yang bermakna tunggal ataupun untuk bilangan tunggal ya, untuk satu ya. Misalkan kitabun, satu buku ya. Di sini contohnya apa? Waladun. Waladun. Waladun adalah isim mufrad. Isim mufrad marfu'un. Isim mufrad marfu'un. Wa alamatu raf'ihi dhammatun. Nah, dhammatun zahiratun ala akhiri. Zahiratun berarti jelas tandanya ya, zahirah jelas. Jadi kata waladun adalah ismul mufrad. Al-ismul mufrad apa posisinya sebagai marfu', marfu'un. Baik. Apa tandanya? Wa alamatu raf'ihi dhammatun. Wa alamatu raf'ihi dhammatun. Baik. Kemudian waladan berarti ismul mufrad ya. Apa posisinya sebagai apa? Mansub gitu ya, mansub. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhiri atau fi akhiri. Jadi tandanya adalah dhammah yang jelas dhammah. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih atau fi akhirih. Ada dua bentuknya. Jadi mansubnya adalah tandanya fathah yang jelas, kata dan waladan ini fathah yang jelas gitu ya, artinya tidak disembunyikan ya, ataupun tidak diwakilkan tandanya. Jadi jelas tandanya untuk nasabnya. Kemudian waladin berarti ismul mufrad ya, majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun ala akhirih. Nah, jadi seperti itu. Jadi isim mufrad dia tandanya dhammah, fathah dan kasrah. Nah, berarti kalau tanda dhammah, fathah dan kasrah itu adalah tanda dasarnya. Tanda dasar artinya belum ada perubahan. Belum berubah menjadi tanda itu huruf ataupun tanda yang diwakilkan. Karena tadi tanda utamanya adalah dhammah kalau untuk marfu, kemudian fathah kalau untuk mansub dan kasrah kalau dia majrur. Kemudian untuk yang kedua al-ismul musanna. Isim musanna. Isim musanna berarti dua ya. Waladani itu isim marfu. Marfu'nya apa tandanya marfu'nya? Alif. Ya, alif. Alif ya. Alif ini dani, waladani. Ada alif sebelum nun ini. Maka alif itu adalah tanda duanya. Tanda bermakna dua gitu ya. Atau tanda ketika waladani sebagai marfu, yaitu alif. Bukan lagi harokat tetapi huruf. Tandanya huruf ya.
bukan harokat. Kalau dhammah tadi kan harokat ya enggak? Waladun harokat. Tapi kalau sudah waladani bukan pakai dhammah lagi, tetapi pakai alif. Pakai alif berarti harokat, berarti huruf. Posisinya apa? Sama posisi sebagai marfu. Marfu. Iya, waladani mahirani misalkan ya. Waladani mahirani berarti waladani posisinya sebagai marfu, tapi tanda rofaknya adalah alif. Tanda rofaknya adalah alif. Bukan dhammah, tapi alif. Gitu ya, tapi alif. Waladaini. Kalau dia mansub tandanya adalah wa alamatu nasbihi ya. Wa alamatu nasbihi yaun, gitu ya. Tandanya adalah ya di sini waladaini. Ya-nya adalah sukun, waladaini ya, tanda dia mansub. Ra'aitu waladaini. Ra'aitu waladaini. Jadi kata waladaini adalah mansub, gitu ya. Mansub ya, wa alamatu nasbihi harful ya. Harf ya. Kemudian majrur juga sama dengan mansub tandanya. Tandanya ya. Tandanya apa? Tandanya adalah huruf ya juga. Jadi misalkan waladani fil baiti, waladani fil baiti. Marfu ya. Ra'aitu waladaini. Ra'aitu waladaini. Ra'aitu waladaini berarti waladainya adalah mansub karena sebagai subjek. Kemudian marartu bi waladaini. Saya berjalan dengan dua anak. Bi waladaini majrur. Majrur tetapi alamatnya adalah ya juga. Bukan alamatnya tandanya bukan kasrah tetapi huruf ya. Sama ya, waladaini mansub dan majrur tandanya sama yaitu huruf ya. Huruf ya. Gitu ya. Nah, ini perlu nanti dicermati ya tanda-tandanya, mana yang termasuk tandanya adalah harokat dan mana yang tandanya adalah huruf, dan nanti ada juga yang tandanya adalah muqaddarah atau diwakilkan. Nah, kemudian jamak mudzakkar salim tanda marfu'nya adalah dengan huruf. Tanda marfu'nya dengan huruf waw. Muslimuna, waw sukun itu tandanya rafa untuk jamak mudzakkar salim. Kalau muslimina untuk mansub ya, mansub dia menjadi muslimina, majrur juga muslimina. Berarti tandanya sama antara mansub dan majrur. Cuman posisinya saja yang berbeda. Posisinya satunya mansub, satunya majrur, dan kita harus tahu kapan dia itu termasuk mansub dan kapan termasuk majrur ya. Innal muslimina. Berarti muslimina sebagai apa? Innal muslimina. Iya, sebagai mansub gitu ya. Nah, itu kita harus tahu. Jadi mansub itu adalah posisinya. Ya, majrur apa contohnya? Muslimina sebagai majrur. Nazartu ilal muslimina fil masjid. Nazartu ilal muslimina. Nazartu ilal muslimina misalkan ya. Ya, saya melihat orang-orang muslim ya di masjid. Jadi muslimina adalah posisinya sebagai majrur. Majrur. Iya, jadi seperti itu. Tandanya sama, sama yaitu ya, tetapi posisinya saja yang berbeda. Ya, posisinya yang atau statusnya lah gitu ya. Statusnya atau lajang atau sudah menikah. Ya. Ya, apakah mansub atau majrur atau rafa. Nah, kemudian jamak muannats salim ini sebenarnya harus ditempel ya, ditempel ya. Biar tahu kita, biar bisa tahu mana yang marfu, mana yang mansub, mana yang majrur. Nah, sedangkan muannats salim yaitu tandanya dengan huruf, tandanya dengan harokat. Tandanya dengan harokat. Kalau mudzakkar salim tandanya dengan huruf waw kalau dia marfu, iya kalau dia mansub dan majrur. Nah, kalau jamak muannats salim muslimatun, maka tandanya adalah dengan harokat. Kalau marfu dengan dhammah tunnya, kemudian kalau kasrah dengan kalau mansub dan majrur dengan kasrah. Dengan harokat. Dengan harokat. Iya, jamak muannats salim
tandanya dengan harokat, bukan dengan huruf. Domah kan harokat kan? Domah harokat apa huruf? Harakat. Harokat ya. Harokat. Jadi beda dengan tanda untuk mudzakkar salim. Kalau mudzakkar salim ini ya. Kalau mudzakkar salim tadi dengan apa tandanya? Dengan Huruf. huruf. Huruf waw wa ya. Huruf waw ya. Ya enggak? Kalau muannats Nah, salim tandanya dengan Bil apa? harokah. Dengan harokat, sama dengan isim mufrad harokat. Ya enggak? Harokat tuh domah ini kan harokat. Gitu ya. Jadi jamak muannats salim tandanya kalau marfu tandanya adalah dengan harokat domah. Kalau mansub tandanya dengan harokat kasrah. Kalau majrur juga tandanya dengan harokat kasrah. Harokat ya. Jadi harus kita bedakan mana yang tambahannya itu dengan huruf, mana yang tambahannya lagi. Tandanya dengan huruf, mana tandanya dengan harokat. Jadi sudah ada dua yang harokat, dua yang huruf ya. Isim mufrad adalah dengan harokat, muannats salim, jamak muannats salim juga dengan harokat, musanna dengan huruf, dan jamak mudzakkar salim dengan huruf. Lihat ya. Taib. Jadi jamak muannats salim contohnya apa? Muslimatun. Marfu wa alamatu raf'ihi, jadi dhammatun. Jadi tunnya itu adalah sebagai tanda muannatsnya. Kemudian tin sebagai tanda muannatsnya di sini kan. Kemudian tin juga untuk majrur sama. Muslimatin bisa rafa, bisa dalam keadaan majrur. Dalam keadaan majrur. Baik. Kemudian jamak taksir. Jamak taksir. Jamak taksir tandanya juga dengan harokat. Jamak taksir dengan harokat. Auladun berarti marfu bil dhammah ataupun alamatu raf'ihi dhammah. Tandanya rafa'nya adalah dhammah. Auladun. Auladan fathah, auladin kasrah. Jadi sama seperti pada isim mufrad ya. Isim mufrad sama tuh. Auladun dhammah, fathah, kasrah. Dhammah, fathah, kasrah. Nah, sedangkan al-asmaul khamsah, masih ingat apa saja asmaul khamsah? Buka. Apa? Abuka, akhuka, Aku. Ya. Mu'u. Iya, abu, zumalin. zu, ya. Nah, Zumalin. itu aku, abu, Akun. hamu, Abun. ya, itu semuanya Kamu. famu, fu ya. Fu, Fu. ya, fu. Kalau dia sudah menjadi majrur, sudah menjadi asmaul khamsah maka memnya dihilangkan ya. Famun memnya dihilangkan. Baik. Jadi kalau al-asmaul khamsah 5 isim yang khusus itu tandanya adalah dengan huruf. Tandanya dengan huruf. Kalau marfu abuka tanda rafa'nya adalah huruf waw. Nah, huruf waw. Jadi karena kan ada tambahan khusus ya kan? Kenapa dia dinamakan dengan asmaul khamsah? Karena ketika dia menjadi didhofahkan dan dia harus didhofahkan gitu ya. Maka mau nggak mau ditambahkan dengan huruf waw atau huruf illah ya. Huruf illah, waw, alif dan ya sukun. Baik, atau dia salah satunya. Jadi kalau misalkan marfu, maka tambahannya adalah waw sukun. Tambahannya dan sekaligus sebagai tanda rafa'nya adalah harful waw. Harful waw. Kemudian kalau mansub, tandanya adalah fathah. Fathah, alif. Tandanya adalah alif. Kalau mansub, tandanya alif. Dan alif ini adalah ziyadah kan? Tambahan memang dikhususkan pada asmaul khamsah. Jadi, tandanya itu sebagai tambahannya juga. Tandanya plus sebagai tambahannya. Jadi kalau abuka, waw di situ sebagai tambahan karena dia huruf asmaul khamsah dan juga sebagai tandanya dalam keadaan marfu. Abaka, alifnya itu sebagai tambahan juga dalam posisi mansub pun juga sebagai tandanya sekaligus. Jadi tandanya adalah harful alif. Sedangkan abika kalau majrur maka tandanya adalah dengan ya. Tandanya dengan ya. Jadi berbeda dengan isim mufrad ya. Kalau isim mufrad tadi tandanya dengan harokat, tapi kalau asmaul khamsah tandanya dengan huruf. Tandanya dengan huruf.
Baik. Ya, mudah-mudahan tidak pusing ya. Ya, mudah-mudahan tidak pusing. Baik. Pada dzalika al-ismul maksur. Isim maksur. Nah, ini isim maksur. Ya, contohnya apa? Al-fata. Al-fata. Tandanya apa? Tandanya adalah dhammatun muqaddaratun. Muqaddarah. Dhammatun muqaddaratun. Jadi tandanya adalah diwakilkan. Al-fata dalam keadaan marfu, dhammahnya diwakilkan karena dhammahnya tidak tampak di situ. Ya kan? Al-fata posisinya sebagai marfu. Ja'al fata. Ja'al fata, ya kan? Al-fata di situ sebagai marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alif. Dhammahnya adalah dimuqaddarkan pada siapa? Alif maksurah. Alif maksurah ya. Atau alif apa itu namanya? Ya maksurah atau lainah ya. Alif lainah atau alif Bengkok. maksurah. Atau alif bengkokun. Bengkok. Ya, bengkok ya betul. Jadi ditakdirkan atau dimuqaddarkan, diwakilkan. Nah, itu tadi ada maknanya tanda utama marfu itu adalah dhammah atau yang mewakili, yaitu huruf dan muqaddarah. Huruf dan diwakilkan tadi ya, dhammatun muqaddaratun. Kalau mansub bagaimana? Berarti mansub itu kan tanda awalnya apa tadi? Fathah ya kan? Berarti fathahnya adalah muqaddarah. Fathahnya diwakilkan atau diperkirakan ya, diperkirakan al-fata fathatun zahiratun alil alifi, sama ya, diperkirakan atau diwakilkan dalam bentuk di situ ada aliful maksurah. Sedangkan kalau misalkan majrur maka kasratun muqaddaratun. Kasratun muqaddaratun alal alif gitu ya. Baik. Sedangkan isimul manqus ini agak berbeda sedikit. Manqus ya dengan maksur, manqus, maksur, maksur, manqus. Ya. Kalau manqus contohnya al-qadi, ja'al qadi. Ja'al qadi, al-qadi marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal apa? Qadi. Alal alif. Apa tandanya kemarin? Arti dari manqus apa? Kurang. Iya. Jadi huruf terakhirnya apa itu huruf terakhirnya? Ya. Qadi, iya, gitu ya. Iya, jadi dhammatun muqaddaratun 'alal ya. Kalau yang maksur dhammatun muqaddaratun 'alal alif. 'Alal alif. Ya, al-fata dhammatun muqaddaratun 'alal alifi. Tapi kalau qadi itu kan seharusnya ada ya ya, ya sukun di sini. Qadi gitu ya. Dhammatun muqaddaratun 'alal alif. Ya, 'alal alif, 'alal ya. Nah, kalau dia mansub al-qadiyah, nah ini beda. Al-qadiyah maka dia adalah fathatun zahiratun. Tidak diwakilkan kalau untuk yang mansub dari isim manqus. Tidak diwakilkan. Jadi kalau isim manqus dalam keadaan mansub, dia tandanya adalah fathatun zahiratun. Fathatun zahiratun. Ya, kalau yang tadi marfu'nya adalah dhammatun muqaddaratun 'alal ya ya. Diingat-ingat 'alal ya. Kalau manqus 'alal ya, kalau maksur 'alal alif. Nah, kalau qadiyah lihat ya-nya dibaca. Qadiyah. Kalau qadi tidak dibaca kan? Ja'al qadi. Ja'al qadi. Seorang qadi, seorang penentu hukum ya telah datang. Gitu ya. Kemudian kalau misalkan qadiyah, ra'aitul qadiyah. Ra'aitul qadiyah, ya-nya dibaca. Huruf ya-nya ditampakkan di situ. Tandanya apa kalau yang dibaca berarti? Fathahnya zahirah. Fathatun zahiratun. Jadi fathahnya tampak di situ. Artinya tidak diwakilkan.
ya, tidak diperkirakan atau muqaddarahkan. Nah, itu bedanya di situ. Bedanya satu itu ya, qadiyah fathatun zahiratun. Nah, kalau tidak ada alif lamnya, misalkan yang qadi tidak ada alif lamnya menjadi mansub, maka tetap dia fathatun zahiratun. Misalkan ra'aitu qadiyan, ya-nya dibaca qadiyan, gitu ya. Kalau misalkan marfu tidak ada alif lamnya, bagaimana jadinya? Qadin, qadin, jaa qadin, gitu ya. Tapi kalau mansub, mansub, kalau tidak ada alif lamnya qadiyan, kalau ada alif lamnya menjadi al-qadiyah, satu fathah saja. Jadi fathatun zahiratun. Nah, kalau al-majrur, dia adalah kasratun muqaddaratun juga alal ya. Kasratun muqaddaratun alal ya. Kasratun muqaddaratun alal ya. Itu bedanya sedikit di pada mansubnya ya, pada mansubnya. Terakhir al-ismul ladzi la yansarif. Isim yang tidak menerima tanwin. Isim-isim yang tidak menerima tanwin, bagaimana i'rabnya? I'rabnya adalah kalau dia marfu dengan dhammah ya, Aisyatu pada posisi marfu. Misalkan hiya Aisyatu, hadhihi Aisyatu misalkan ya. Sebagai khobar misalkan, tapi dia posisinya juga marfu gitu ya, Aisyatu. Maka tandanya dhammah Aisyatu. Dan mansub fathah Aisyata. Kalau majrur juga dengan fathah. Majrurnya dengan fathah. Isim la yansharif. Marfu'nya dengan dhammah, tapi bukan dengan dhammaten ya. Cukup satu saja, dhammah saja. Kalau waladun ini kan dhammaten ya, tetapi tandanya tetap dinamakan dhammah saja, bukan dhammaten nanti. Wa alamatu raf'ihi dhammaten tidak, tapi wa alamatu raf'ihi dhammatun saja. Walaupun di sini tandanya adalah harokatnya dhammaten gitu. Dun, waladun. Aisyatu dhammah kan? Nggak boleh juga Aisyatun kan nggak boleh. Karena tidak menerima tanwin. La yansarif. Nah, la yansarif. Jadi dhammah, kemudian kalau mansub adalah fathah, kalau majrur kemudian adalah fathah. Baik, demikian ya insyaallah pembahasan kita pada pagi hari ini. Kemudian ini sebagai latihan. Antum coba kerjakan, ditentukan ini termasuk mana yang marfu, mana yang mansub, mana yang majrur. Caranya bagaimana? Caranya adalah antum tentukan dulu dia termasuknya kategori kemana. Apakah isim mufrad atau mutsanna atau jamak, sampai apakah dia itu isim alladzi la yansharif. Baru bisa menentukan nanti tandanya. Gitu ya. Baru bisa menentukan tanda. Misalkan satu saja, zalimuna. Zalimuna termasuknya yang mana? Isimnya. Isim apa? Salim. Jamak mudzakkar salim. Oke? Jamak mudzakkar salim. Kemudian tandanya apa di situ? Zalimuna. Berarti dia posisinya apa? Marfu. Posisinya sebagai Marfu. Marfu, ya kan? Marfu. Tandanya apa? Waw. Tandanya adalah huruf ya, dengan huruf yaitu huruf waw. Nah, tandanya huruf waw. Jadi seperti itu. Nah, kemudian setelah menentukan isimnya, ditentukan atau dilihat harokat terakhirnya. Harokat terakhirnya. Misalkan nomor 2 yaumin. Yaumin apa? Isimnya apa? Isim mufrad. Yang kedua tanda akhirnya apa? Harokat terakhirnya kasroh. Nah, berarti majrur. Majrurnya dengan apa? Tandanya harokat kasroh. Seperti itu ya. Jadi harokatnya kasroh. Jadi tentukan dulu isimnya biar mudah. Isimnya termasuk apa dulu nih? Apakah dia mufrad ya, ataukah jamak, ataukah asmaul khamsah? Jadi lebih gampang nanti. Setelah itu baru dilihat harokat terakhirnya apa ini. Nah, lihat harokat terakhir itu sambil menentukan, oh ini marfu nih, atau dia ini mansub atau majrur gitu ya. Posisinya sebagai apa. Setelah itu baru ditentukan tandanya apa. Oh, tandanya adalah apakah huruf ataukah harokat ataukah dimuqaddarkan atau diwakilkan kepada yang lainnya. Bisa fathah kalau yang maksur,
atau ya pada yang manqus, yaitu dalam kondisi marfu ya, dhammah muqaddarah dan juga mansub. Kalau yang mansub untuk yang manqus adalah zahirah ya. Khusus manqus, isim manqus, qadi ataupun apa contohnya lagi? Ar-rami ya, ar-rami. Maka kalau mansub menjadi ar-ramiyah, ar-ramiyah gitu ya. Jadi dia fathatun zahiratun untuk yang manqus. Baik. Cukup ya insyaallah untuk materi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini sebagai pembahasan mendasar tentunya untuk yang pembahasan i'rab dan bina ataupun mabni dan mu'rab kalau sudah masuk kepada isimnya ya. Nanti kita akan mengetahui pembahasan berikutnya mana saja atau kapan saja isim itu kondisinya marfu gitu ya. Kapan saja isim itu kondisinya mansub atau majrur gitu ya. Nah, nanti kita pembahasan seperti itu. Nah, kalau kita sudah tahu cara i'rabnya, nanti kita gampang untuk mengetahui marfu'nya kapan ataupun kondisi-kondisinya seperti apa, dia disebut dengan marfu. Ya, ada marfu'atul asma gitu ya, mansubatul asma dan majruratul asma. Jadi seperti itu. Insyaallah lebih gampang ya. Bismillah taala. Naktafi bihada, ini saya tunggu karena ini sebagai prakteknya ya. Sebagai prakteknya, antum tentukan bisa dibikin tabel boleh biar bagus, biar cakep lah ya. Ya untuk menentukannya. Baik. Kita cukupkan di sini ya. Dan naktafi bihada, jazakumullah, mohon maaf waktunya mengganggu, barangkali ada yang sedang beraktivitas kemudian menyempatkan untuk hadir pada kelas pagi hari ini. Wa barakallahu fikum. Naktafi bidu'a kafarat majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Barakallahu fikum. Barakallah.